مغرب کا مذہبی اور نفسیاتی غلامی، یہ ایک بڑا اہم واقعہ ہے۔ یعنی ہوا کیا، اب یہ کروسیڈز میں بہرحال صلاح الدین ایوبی اور ان کی ملٹری نے فتح کی، تو اب یورپ کے جو لوگ فلسطین پہ آئے تھے تو وہ بہرحال چلے گئے، واپس گئے۔ تو اس وقت ایک اہم واقعہ ہوا کہ اس کے کچھ علمی ذوق کے کچھ لوگ تھے، تو وہ مسلمانوں کی لائبریریز کی بہت ساری بکس وہ اٹھا کر لے گئے۔ اب یہ عربی میں تھی، لیکن اب ایسے تھے کہ ایک صاحب اٹالین اسکالر تھے کہ جنہوں نے عربی زبان سیکھ لی تھی، غالباً آئزک ان کا نام ہے، تو انہوں نے بہت ساری علمی بکس کو عربی سے اپنی اٹالین زبان میں ترجمہ کیا، اور یہاں سے پھر یہ بھی ہوا کہ انہی کی بکس کو مختلف یورپین زبانوں میں لکھا گیا، اس کا مطلب ترجمہ کر کر کے اپنی اپنی ملکوں میں وہ چلا سلسلہ۔ اور جب چلا سلسلہ تو پھر یورپ میں اب کچھ تھوڑی ان کے ہاں ایک علمی ذوق آنا شروع ہوا۔ اچھا، این اس زمانے میں یہ بھی ہوا کہ مسلمانوں سے یورپین کو فتح حاصل ہوئی، اور مسلمان جو بچے، جو مورز کہلاتے اسپین میں، تو ہوا یہی کہ انہوں نے مسلمانوں کے بہت سارے مسلمانوں کو غلام بنا کے مزدور کے طور پر رکھا، اور جن کو بھی بس ملا تو وہ بہرحال سمندری جہاز کے ذریعے افریقہ میں چلے گئے۔ لیکن بعض لوگ جو مسلمان تھے اسپین میں، تو وہ بہرحال غلام بن گئے، اور انہی کی ایک ایگزامپل میں نے پہلے ایک لیکچر میں شیئر کی تھی کہ سعودی عرب میں ایک اسپین کے کولیگ ملے، تو میری ان سے گپ شپ ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ کا کیا کمنٹس ہیں آپ کے مورز یعنی مسلمانوں کے کہ وہاں پہ اسپین میں جو رہی؟ تو انہوں نے خود بتایا، کہتے بھائی میں بھی جو ہے نا، آئی ایم آلسو فرام دا نیشن آف عربس۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ان کی نسل در نسل ہوتے ہوتے یہ صاحب تھے، تو اب وہ ظاہر ہے جاب کے لیے وہ سعودی عرب آئے ہوئے تھے جب ان سے میری ملاقات ہوئی۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہ مسلمانوں کو پھر ایک یہ مذہبی جبر بھی ان پہ یہ بھی ہوا کہ بھئی تم اپنے آپ کو کرسچنز کہو، تو وہیں سے ہوتے ہوتے اب اگلی جنریشنز میں آتے 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 وہ بھی پھر کرسچن ہی ہو گئے وہ۔ تو اب یہ سچویشن ہے۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ یورپ میں دوسری طرف یہ چل رہا تھا کہ ایک آزادی کا ایک ذہن آنا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کی بہت ساری لائبریریز سے بکس وہ لے کے آئے تھے، اب ان کو ٹرانسلیٹ کیا اپنی اٹالین زبان میں، اور پھر آہستہ آہستہ دیگر ممالک میں، تو اب لوگوں میں آہستہ آہستہ ذہن کچھ کھلنے لگا تھا۔ تو اس وقت اٹلی مین کرسچینٹی کا مین مرکز یہی تھا، تو ایک طرح کی سائیکولوجیکل سلیوری بہرحال موجود تھی۔ یعنی اس میں صورت یہ تھا کہ کوئی ایک آدمی بھی اگر کوئی ایک مذہبی لیڈر جن کو عموماً سینٹ کہا جاتا ہے، تو اگر ان سے کوئی اختلاف کرے تو اس پہ مرتد کا فتویٰ لگا کے ایک باقاعدہ مذہبی عدالت بنائی جاتی تھی، جسے انکویزیشن کورٹس کہتے ہیں، اور اس میں ان پہ پھر سزا بھی دی جاتی تھی۔ اچھا، ہوا یہ کہ جن لوگوں کے ذہن کھلے تو وہ پھر آگے انہوں نے سائنس اور اس طرح کی بکس پڑھی، تو اس میں جیسے مشہور سائنسدان گلیلیو برونو، اس طرح کے سریمونینی، اس طرح کے اسکالرز ہوئے، تو ان کو بھی پھر اسی انکویزیشن کورٹ میں ان کو بھی سزا کا وہ کیا گیا سلسلہ۔ اچھا، انہوں نے کیوں کیا؟ بیسیکلی کیا تھا، انہوں نے دین کے خلاف کچھ سائنسدانوں نے کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ ہوا یہی تھا کہ
पोप हजरात ने जो जो एक यूनानी फलसफे के बहुत सारे मामलात को अपने दीन का हिस्सा बना लिया हुआ था, तो अब जाहिर है कि साइंसदानों ने उसमें इख्तलाफ किया, तो इसी में इनके ये मामलात फिर चले। अब इसके लिए एग्जाम्पल आप ये देखिए कि 325 का जमाना है कि जब काउंसिल ऑफ नाइसिया से उन्होंने नाइसियन अकायद को तश्कील दिया और उन्होंने जो एक फलसफे के मामला थे तो वो इसके अंदर आ गए। अब फिर क्रिश्चियनिटी में बहुत से फिरके मुख्तलिफ टाइम में पैदा भी होते रहे, इख्तलाफ भी होता रहा, लेकिन इनको फिर जबरन ख़त्म भी किया गया। इसमें ये सिलसिला था 1231 में पोप ग्रेगरी के एक फतवे में इतराफ और तौबा करने वाले मुनहरिफीन के लिए एक तौबा के साथ साथ उम्र कैद और इनहराफ पर कायद रहने वालों पे मौत की सजा भी दी गई। यानी ये एक एग्जाम्पल है, ये 1231 सी का जमाना है। तो इस तरह से एक जबरन, यानी जो भी मजहबी उनके स्कॉलर्स ने जो सोचा, तो इनसे अगर किसी ने इख्तलाफ हुआ तो उसे कहते हैं हाँ भाई या तौबा करो, नहीं करो तो चलो फिर उम्र कैद या फिर मौत की सजा ये दी जाती थी। अब तौबा करने के लिए शख्स को मजबूर किया जाता कि वो अपना घुटना टेक कर और एक हाथ बाइबल पर रख कर तौबा करे कि ये जनाब है, ताकि कंफर्म हो कि वाकई तौबा भी किया या मुनाफिक है बंदा। तो इस तरह इससे सिलसिला ऐसे किया जाता था। अच्छा, अब ये जाहिर है कि ये मैंने पूरी कोई हिस्ट्री याद तो नहीं की, तो ये स्कॉलर जैसे यूरोपियन स्कॉलर ऑल्बर्ट वैन हेल्डन, इनकी बुक है, उसमें उन्होंने गैलीलियो प्रोजेक्ट इसका नाम दिया। अब गैलीलियो असल में एक बड़े अच्छे साइंसदान थे, तो उनके साथ भी ऐसा ही मामला चला था। अच्छा, एक और केस देखते हैं। 1242 पोप पॉल नंबर 3 उनका, ये ज़ाहिर है कि एक ही नाम हूँ तो वो फिर यूरोपियन हिस्ट्री में उसको नंबर लगा देते हैं। तो वहाँ के एक मुस्तकिल मजहबी इदारा कायम किया कि जिसमें कार्डिनल कैथोलिक चर्च के आला तरीन काउंसिल्स के मेंबर्स और दूसरे अफसरान थे। तो इनका काम ही मजहब की हिफाजत और गलत और गुमराह कुन नजरियात का खात्मा करना था। अब गुमराह कुन कौन थे? जो कुछ पोप का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके खिलाफ जो भी है, तो उसको वो फिर एक गुमराह कुन या फिर कुफर का फतवा वो करके तो वो करते होते थे। 1616 सी में माहिरीन ने फतवा जारी किया नजरिया था कि सूरज साकिन है और कायनात का मरकज है और जमीन इसके गिर्द गर्दिश करती है। अच्छा, ये एक साइंसदान ने ये किया, तो इस पर फिर एक अहमकाना और नामाकूल फलसफियाना नजरिया था। तो इस पे फिर पोप ने इसको मुल्हिदाना नजरिया करार दिया और इसके लिए कूपरनेक्स की किताब को ममनुआ कुतब, यानी इस किताब पे पाबंदी भी लगा दी। और इसी में 1633 में गैलीलियो जो साइंसदान थे कि जिन्होंने ये रिसर्च की थी कि नहीं जनाब, ये जमीन सूरज के गिर्द गर्दिश कर रही है। वरना मजहबी स्कॉलर्स ने यूनानी फलसफे की बुनियाद पर यह किया हुआ था कि असल में सूरज जमीन पर गर्दिश कर रहा है, ये पॉइंट ऑफ व्यू उनका था और उन्होंने उसको अपना दीन का हिस्सा समझ लिया था। तो इसलिए गैलीलियो पे पाबंदी लगाई। तो फिर गैलीलियो ने अब ये 1933 में जब उन पे कहा कि तौबा करो, वरना पे उन्होंने कहा यार चलो सूरज जो है जिधर घूम रहा है और जैसे हमारी जमीन घूम रही है इसको हम तो कुछ नहीं कर सकते, चलो ठीक है यार अपनी जान तो छुड़ाऊं। तो इसलिए वो तौबा उन्होंने कर ली। तो ये इस नौयत का एक सिचुएशन, एक मजहबी एतबार थी, या आप कहें साइकोलॉजिकल स्लेवरी,
اس طرح سے یہ جاری ایسے ہی یہ سلسلہ چلتا رہا۔